تو وہ فیلنگ میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے کہ وہ میرے اندر کیا چل رہا تھا. قدموں میں جھکوں گا, قدموں میں گر جائیں گے. ہاں قدموں میں گر جاؤں گا. وہ ایکسپریشن, وہ فیلنگز بندہ گمان نہیں کر سکتا. ہم تو کچھ کہہ ہی نہیں پائیں گے, میرا خیال ہے اس سے پہلے ہی بے ہوش ہو جائیں گے. میرے سامنے جب وہ ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ میرے سے کوئی الفاظ بھی نکل پائیں گے. تو میں تو سمجھ لیں دنیا کا خوش قسمت انسان ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 دفعہ یہ سعادت نصیب دی ہے. ایکو پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین, ایکو پاکستان کے ساتھ آپ کا میزبان کیسر حنیف. ناظرین, آج کا ہمارا کویسچن بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے. کویسچن یہ ہے کہ اگر آپ کی ملاقات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے تو آپ کے کیا ایکسپریشنز ہوں گے, کیا فیلنگ ہوگی, آپ پہلی بات ان سے کیا کریں گے؟ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور ہم جا کے لوگوں سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد ظہیر. میاں موسیٰ. عابد حسین. اسد علی. عمیر. معرف مرتضیٰ. اسامہ. دلدار حسین. بابر رحمان. محمد برہان. محمد اسامہ. اچھا, یہ ہمارا آج کا کویسچن یہ ہے کہ اگر آپ کی ملاقات آقا دو جہاں جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو جائے تو آپ کی کیا فیلنگ ہوگی, کیا ایکسپریشن ہوں گے اور آپ ان سے پہلی بات کیا کریں؟ یار جو آپ کا کویسچن ہے یہ بڑا ٹف ہے. بینگ اے مسلم اور بینگ اے ایٹ دس ٹائم, جیسا کہ ہمارا ایمان ہے اور جیسے ہم جی رہے ہیں ایز اے مسلم, میرے خیال میں تو ہم انہیں فیس کر ہی نہیں سکتے, امیجن نہیں کر سکتے کہ ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور میرے خیال میں میرا کوئی کویسچن نہیں ہوگا, وہی سامنے آ جائے تو اس سے بڑی اور کیا زیارت ہے. ٹھیک ہے, مطلب میرے خیال میں وہ جو مقصد ہے نا زندگی کا وہ پورا ہو جائے گا. سرور کون و مکان جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو جائے, ان سے ملاقات ہو جائے تو آپ کی کیا فیلنگ ہوگی, کیا ایکسپریشنز ہوں گے؟ انسان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو جو اس کا جو پیارا محبوب ہوتا ہے اس کو اس سے ملنے کی بہت زیادہ تمنا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ انسان کا جو محبوب ہوتا ہے, جو سب سے پیاری چیز ہوتی ہے, انسان کی چاہت ہوتی ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا دیدار ہو جائے. اللہ ہمیں اس طرح کا مومن نیک بنائے, نیک صالح, اور قیامت کے روز ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے. اور اس کے علاوہ فیلنگ کیا ہوگی جب آپ کو دیدار ہو جائے اتنی بڑی ہستی کا؟ ہم گناہ گار بندے ہیں, گناہ گار سے لوگ ہیں, تو ہماری جب ان سے ملاقات ہوگی, آپ کی ملاقات ہوگی, آپ کی کیا فیلنگ ہوگی؟ بس وہ ایکسپریشن, وہ فیلنگز بندہ گمان نہیں کر سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا فیلنگز ہوگی, کیا گمان ہوں گے ہمارے. وہ تو قیامت کے روز ہی پتہ چل سکے گا کہاں پہنچتا ہے. میرا خیال ہے میرا تو دل بند ہی ہو گیا. جیسے ابھی ہمارے یہ رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں نا, ویسے ہی ویسی کوئی فیلنگز ہوگی. فیلنگ کیا ہوگی, ہم تو کچھ کہہ ہی نہیں پائیں گے, میرا خیال ہے اس سے پہلے ہی بے ہوش ہو جائیں گے. کیونکہ 2 جہاں کا سردار عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے آئیں گے, دیدار ہوئے گا, تو میرا خیال ہے کچھ منہ سے نکلنا ہی نہیں ہے, بات ہونی نہیں ہے کہ ایڈی بڑی ہستی ساڈے نصیب. سبحان اللہ. کیا مانگیں گے اگر آپ کی کوئی خواہش ہو, آپ کہیں کہ یار ان سے میری ملاقات ہو جائے, تو میں ان سے کیا کہوں؟ ان سے یہی معافی مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے معاف کروا دیں, جو گناہ گار ہم بندے ہیں, گناہ کیے ہیں, معاف کروا دیں. ہم گناہ گار لوگ ہیں. سب سے پہلے تو اگر ہمارا اس طرح دیدار ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خواب میں, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہماری فیلنگ یہ ہوگی ان کے قدموں میں گر جانا ہے اور کچھ بھی نہیں مانگنا, اس کے علاوہ کچھ نہیں, ان کے قدموں میں گر جانا ہے, ٹھیک ہے, اور ان سے دعا کروانی ہے, ٹھیک ہے, کہ ہمیں ہماری امت کو بخش کیا جائے. ٹھیک ہے, وہ ہستی ایسی ہیں جس بندے کا بھی دیدار ہو جائے نا, اس کی دنیا بھی سنور گئی, اس کی آخرت بھی سنور گئی. سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے, جو ایک تحفہ ہے, گفٹ ہے, کہ ان کا دیدار ہو جائے. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے, اور ہم ان کے قدموں مبارک میں گر جائیں, پڑے رہیں. آپ ان کے قدموں میں گر جائیں گے؟ جی, میں انشاءاللہ تعالیٰ قدموں میں گر جاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد. دیکھیے, یہ میرے خیال میں کسی بھی مومن کی زندگی کا جو نا سب سے بڑی خواہش ہے ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ اسے جاگتی آنکھوں سے یا سوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے. لوگ اس کے لیے دعائیں مانگتے ہیں, لوگ اس کے لیے چلے کاٹتے ہیں. انشاءاللہ اگر میری ملاقات اگر ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے تو میں اپنے ہوش آواز میں نہیں ہوں گا. میری سب سے پہلی بات تو یہ ہوگا کہ میں دعا کروں گا سب کے لیے, مسلمانوں کے لیے, جو آج کل
हमारे मुस्लिम जो वर्ल्ड है उसमें जितने इशूज़ है, प्रॉब्लम्स हैं, हमारे लिए हो रहे हैं, उनके लिए दुआ करूँगा मैं। और उनको देख के तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा बोल नहीं पाऊँगा। ये अल्लाह ताला का खास करम हो, ख़ास करम होगा या अल्लाह को दीदार कराए भी। जी जी, बहुत बड़ा करम होगा और अल्लाह ताला करा दे तो क्या ही बात होगी। मेरे सामने जब वो होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरे से कोई अल्फाज भी निकल पाएंगे, क्योंकि ये जो कैफियत होती है ना, ये जो अकीदत है हमारी, ये बहुत परे की चीज़ है। ये तो पहला सवाल मेरे से, मुझे नहीं लगता कोई सवाल जवाब होंगे। मैं देखता ही रह जाऊँगा। हाँ, मतलब एक गुनाहगार बंदा, उसको दीदार हो रहा है, या अल्लाह तेरा करम है। ये करम ही है एग्जैक्टली। तो ये करम हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये हमें बस देखना ही बहुत बड़ी बात है। सवाल ना भी पूछें तो कोई आपका दुनिया जहान दोनों मतलब कि आपके, हाँ, बिगड़ी बन गई समझें। सवाल आपका बड़ा अच्छा है। अल्लाह करे कि ये आपकी बात जो है वो सही भी हो, कभी हमारा दीदार हो, अभी ना हो तो क़यामत के दिन हो। जो फीलिंग उस वक्त होगी, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत है और कायनात के लिए जो है वो एक नेमत बना के भेजा गया। हमारी बड़ी तालीमात है उनके हवाले से। तो जब हमारे सामने को देखेंगे फीलिंग ऐसी होगी कि मैं शायद कुछ भूल भी ना सकूं, ठीक है ना। आंसू रवा दवा होंगे, शायद खुशी के भी हो सकते हैं और गम के भी हो सकते हैं। खुशी के इस वजह से हो सकते हैं कि भाई इतनी बड़ी हस्ती मेरे सामने खड़ी हुई जिसकी वजह से दुनिया और कायनात कायम है, और गम की इस वजह से हो सकती है कि एक गुनहगार आदमी जो है उनके सामने खड़ा हो। तो ये मेरी फीलिंग होगी हज़रत। पहली बात आप उनसे क्या करें? पहली बात उनसे क्या करूँगा, यकीन है अकीदत का इज़हार करूँगा, उनसे मोहब्बत का इज़हार करूँगा, सलाम करूँगा उनको, ठीक है ना। और देखिए, जो ये क्वेश्चन है, आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन। मैं अमूमन जो है ना वो अकेले में भी एक नात गुनगुनाता रहता हूँ कि दरबार रिसालत की कैसी वो घड़ी होगी। लाइक एक इमेजिनेशन का जो है ना वो ऐसा एलिमेंट है इसमें कि जैसे सहरा के अंदर भटकते हुए को पानी का मिल जाना, ठीक है, किसी गरीब नादार को खाने का टुकड़ा मिल जाना, जैसे किसी जो है वो बीमार को अचानक से शिफा का मिल जाना जो कि लाइलाज मर्ज़ में मुब्तला हो। तो फीलिंग का एक्सप्रेस कर सकना तो फिल वक्त मैं बता नहीं सकता कि वो कैसी फीलिंग होंगी। और रही बात कि अगर मुलाकात हो जाती है तो पहले सबसे क्या कहेंगे कि मसला सबसे बड़ा ये है कि कुछ कहने के काबिल नहीं रहेंगे कि हम क्या और वो क्या। असद अली क्या करते हैं? सर मैं जॉब करता हूँ सुबह टाइम, और इवनिंग में अपना ये छोटा सा कैफ़े सिस्टम चलाया हुआ है। क्या नाम है कैफ़े? फास्ट स्ट्रीट कैफ़े जौहर टाउन। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं आपके पास? हमारे पास अवेलेबल है ऑल फास्ट फूड आइटम्स, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, सैंडविच, फ्राइज़ वगैरह हो गई। हमारी जो स्पेशलिटी है वो मोस्टली है फ्राइज़ हो गई, जिंगर बर्गर्स वगैरह हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। सर अगर आपकी मुलाकात हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए तो आपके क्या एक्सप्रेशंस होंगे, क्या फीलिंग होगी? पहला सवाल आप उनसे क्या कहेंगे, क्या बात करेंगे उनसे? सर जी सबसे पहले तो आपको 12 रबीउल अव्वल का चांद मुबारक, ठीक है। ये हमारे लिए जो है ना एक खुशी का मौका है कि आप सरकार की आमद हुई थी इस महीने में, ठीक है। और मुझ जैसे गुनाहगार को अगर आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब कि शफाअत नसीब होती है तो मैं तो समझ लें दुनिया का खुश किस्मत इंसान हूँ, ठीक है, कि इस गुनाहगार जैसे बंदे को आप सरकार की आमद होती है, ठीक है। तो मतलब कि मैं आपको अपनी फीलिंग बयान नहीं कर सकता कि ठीक है वो मेरे लिए बाइस रहमत है। आपकी दुनिया भी हाँ, मकसद पूरा हो जाएगा। अक्सर लोगों से सुनते हैं ना कि उन्होंने ख्वाब में ज़ियारत की है, तो बिलीव नहीं आता, चीज़ों पे बिलीव नहीं आता कि वाकई ऐसा होता है। तो लिटरली ये काफ़ी मुश्किल सवाल है। सवाल तो हम उनसे कर ही नहीं सकते, उन्होंने ऑलरेडी जवाब दे दिए हैं सारी चीज़ों के। हमारी लाइफ में हर चीज़ का जो जवाब है ना उन्होंने दे दिया है, क्या सवाल करेंगे? क्या फीलिंग होगी आपको? क्या फीलिंग मेरे ख्याल में दिल बंद, मेरे ख्याल में एंड हो जाएगा, दिल बंद हो जाना है। इससे बड़ा क्या होगा कि हम उन्हें देख लें अपनी आंखों से। पहले तो हम इतने गुनाहगार हैं कि अल्लाह पाक की ज़ात हमें मुआफ़ फरमाए और हमें दीदार मुस्तफ़ा नसीब फरमाए, आमीन।
और दूसरी बात है कि सबसे पहले तो मैं आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में झुकूँगा, उनके कदमों में गिर जाएंगे। हाँ, कदमों में गिर जाऊँगा। पहले तो कुछ बोला ही नहीं जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि मैं कुछ कह पाऊँगा। उनकी जो है ना शान, अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में सारी कायनात को तख्लीक किया, बनाया, संवारा और सजाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे 2 दफ़ा ये सादत नसीब दी है ख्वाब की हालत में, और बाकी अमाल तो अभी खैर ऐसे नहीं है। जब आपकी मुलाकात हुई, माशाल्लाह अल्लाह ताला हर मुसलमान को ये दीदार करवाए, तो आपके क्या एक्सप्रेशन थे, फीलिंग क्या थी? वो इंसान जो है ना वो किसी को बयान नहीं कर सकता। अगर ऐसे हम बयान कर सकते होते तो बिल्कुल बिल्कुल। बड़े औलिया कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है जागती आंखों से भी, तो वो डिस्क्राइब करते कि आप ऐसे हैं। मैं नहीं बयान कर सकता कि वो क्या। मैंने अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि मैंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की भी ज़ियारत फरमाई है और उनके साथ घोड़े की सवारी भी की है। तो बस मतलब ये बातें ऐसी हैं कि बंदा करना नहीं, लेकिन अगर अल्लाह ताला इस तरह की नसीब में सादत हो तो सबसे पहले अपनी और अपने वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ करवाऊँगा, क्योंकि अल्लाह के नबी के मुंह से निकली हुई दुआ कभी रद्द नहीं होती। और इस उम्मत की बेहतरी के लिए, मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए दुआ करवाएंगे। तकरीबन 3 साल पहले जो है ना वो उम्रे पे गया हुआ था। तो ठीक है, तो उम्रे पे गया था, तो लाइक वो एक सर्टन साइज इवेंट था कि 1 आध हफ्ते के अंदर अंदर सारे अरेंजमेंट्स हुए, और वहाँ पहुँचने के बाद यही आलम था कि लाइक इतना गुनाहगार, इतना ख़ताकार, और अता का, नेमतों का क्या आलम के काबा के सामने दुनिया की सबसे अजीम तरीन और मुक़द्दस जगह पे मैं खड़ा था। तो वो फीलिंग मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है कि वो मेरे अंदर क्या चल रहा था। तो ऐसा जिसको एक्सप्रेस तो नहीं किया जा सकता, बट उनके सामने जो मुलाकातें होंगी वो गदा जाने और शाह जाने। तो बस ऐसा ही कुछ आलम है कि इस गुनाहगार जैसे जो हम सारा दिन गुनाह करते हैं, और आप सरकार की मतलब कि हमें मतलब कि शिफात जिसे कहते हैं दीदार नसीब होता है, तो फीलिंग मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उस वक्त के समझ ले दुनिया की जो है ना, समझ ले मुझे सारी खुशी हमें लगे जी। मैं दुनिया का जो है ना सबसे उस वक्त अपनी खुशकिस्मती मांगूंगा कि आप सरकार की, समझ ले कि अल्लाह पाक ने मुझ पे जो है ना इतना करम की दिया है।